plans for the Park Geun-hye administration's creative economy are taking shape with the recent announcement of an action plan. So what can we expect in the months and years to come? For answers and more on the creative economy, we are joined this week by CEO turned lawmaker Jeon Ha-jin of the ruling Saenuri Party. Lawmaker Jeon Ha-jin from the Saenuri Party has been leading government efforts to promote President Park Geun-hye's creative economy. After graduating from university, he worked as an engineer at Gumsung Electronics, known today as LG Electronics, and he established his own company with just 1 million won. He played a leading role in Korea's venture business sector as the successful CEO of Hancom Incorporated. And he was also chosen as KOSDAQ Best CEO as well as Digital CEO of the Year. As a member of the 19th National Assembly, he has made headlines by establishing the K-Valley Forum and helping to shape the government's creative economy. Lawmaker Jeon, thank you very much for being on this show. Let's begin with this vision for a creative economy. We're hearing a lot about it these days. We're going to be hearing a lot about it in the years to come. From your perspective, from your expertise, tell us about your thoughts on this vision that's being laid out. 네, 창조 경제라는 것은 사실 창조는 지금까지 끊임없이 이루어졌던 것이고 또 경제라는 말도 우리가 흔히 쓰는 말입니다. 근데 왜 굳이 지금 창조 경제라는 얘기를 하느냐라고 했을 때는 우리가 지금까지 갖고 있던 이 패러다임의 모든 그 룰이 다 바뀌어야 되는 이런 시기에 우리가 지금 살고 있다. 그렇기 때문에 지금까지 갖고 있던 경쟁력이라든지 또 지금까지 우리가 잘하고 있던 것들 이런 것들이 앞으로 잘 된다는 보장이 없단 말이죠. 그래서 전체 산업 생태계를 다시 리디자인하는 이런 시기를 맞이하고 있고 또 그렇기 때문에 우리가 창조 경제를 강조하고 있다고 생각할 수 있습니다. Now the world has been going through an economic downturn. Korea's growth forecast is on a downward path right now. How is this vision for a creative economy going to help the Korean economy as a whole? 그렇죠. 왜냐하면 자 건설 경기만 하더라도 건설하시는 분들이 다 건설 경기가 과거처럼 돌아오지 않을 것이라는 얘기를 하거든요. 그렇다면 지금 같은 방법으로 경쟁력을 계속 같이 갈 수 있느냐? 없다는 거죠. 그러면 새로운 그 생태계 전체가 어떤 새로운 방식으로 이 생태계를 다시 만들지 않으면 안 된다 하는 거예요. 그래서 각 분야가 지금까지 하던 방식이 아닌 다른 방식으로 그런 그 룰을 다시 짜고 설계를 다시 하고 거기에 필요한 것들 법과 제도를 고친다면 상당히 좋은 그 결과를 만들어낼 수 있다 이렇게 생각을 하고요. 98년도에 우리가 이제 IT 붐이 벌면서 대한민국에는 새로운 그 인더스트리가 만들어졌습니다. 온라인 게임 같은. 그래서 이런 것들을 우리 사례가 있기 때문에 이제 광범위하게 전 분야에 걸쳐서 새로운 그 변화를 모색할 때다 이렇게 생각을 하고 있습니다. You have said that the Korean economic system really needs to shift from one that is basically trying to play catch up to one that actually sets the pace. And you've also said that the creative economy is the only way to do that at this point. What did you mean by that? 예를 들어서 1998년도에 초고속 인터넷망이 우리나라에 막 보급이 됐어요. 굉장히 빠른 속도로 보급이 돼서 1000만 회선이 보급되는데 4년이 걸렸습니다. 근데 그 망이 깔리면서 우리나라에는 온라인 게임 산업이라는 게 만들어졌고 지금 그 온라인 게임 산업 중에서 넘버원 하는 기업들은 뭐 매출이 1조가 넘는 기업들이 막 탄생을 했고 세계에서 온라인 게임은 우리나라가 선도 기업이 됐어요. 그것처럼 새로운 인프라에 적응할 수 있는 새로운 산업을 잘만 디자인하면 여러 분야에서 그런 것들을 만들 수 있다 이렇게 생각을 하고 있거든요. 그것이 바로 선도용 경제다 이렇게 생각할 수 있겠죠. IT, smart innovation, boosting venture businesses, these are really focal points of this plan for a creative economy. You were the successful CEO of a venture company before. There have been plenty of policies, plenty of measures in the past that have promoted these venture businesses. So how are the measures being proposed this time around different from the ones that have been in place before? 정부가 갖고 있는 많은 DB들, 이런 DB들을 어떻게 하면 또 산업에 새로운 산업을 만들어내는데 활용될 수 있도록 만들어내느냐. 이래서 아주 다양한 분야에서 많은 그 아주 총체적인 그 생태계 모형을 새롭게 디자인하게 되면
거기서 저는 새로운 산업들이 많이 만들어낼 수 있다 이렇게 봅니다. 그래서 과거에는 하나의 분야였지만 박근혜 정부에서의 창조경제라는 것은 전 분야다. 심지어는 우리의 교육, 우리의 생각까지도 다 바꿔야 되는 이런 것들을 지금 주장하고 있는 거라고 저는 생각을 하고 있습니다. There are concerns out there, of course, and among them is that the IT and cultural contents are two areas that have been very well promoted in the past already. What would you say about those concerns? 그래서 앞서도 말씀드렸지만 IT 분야가 잘 되어 있기 때문에 이 IT 분야가 지금까지 IT 분야의 혜택을 받지 못했던 심지어는 어업이라든지 수산업이라든지 농업이라든지 광업이라든지 에너지 분야 이런 모든 분야에 IT와 접목됐을 때 상당한 새로운 패턴의 새로운 패러다임의 인더스트리를 만들어낼 수 있다 하는 거죠. 그래서 그런 것들을 하기 위해서는 IT와 문화가 모든 산업에 접목해야 된다 하는 겁니다. 예를 들어서 IT가 에너지 쪽에 적용이 되면요. 지금까지는 이제 에너지는 발전소에서 만들어가지고 그거를 송배전을 통해서 전기를 그냥 쓰게끔 하는 것만 있었어요. 근데 에너지를 IT가 적용을 하게 되면 이제 스마트 그리드라는 에너지를 교환할 수 있는 망을 만들 수가 있습니다. 그래서 이제 빌딩 에너지 매니지먼트 시스템 같은 것들을 도입해서 어디 전기가 새고 있는지 또는 수요 관리라는 그런 사업을 통해서 에너지를 그 필요한 시기에 전기를 절약할 수 있고 안 쓰게끔 할 수 있고 그다음에 남는 전기를 팔 수 있고 이런 것들이 전부 IT 기반의 환경이 조성되지 않으면 안 되는 일이거든요. 그래서 그런 것들을 조성함으로 해서 우리가 발전소를 많이 져야 되는 것들을 그 수요를 줄여서 지금 쓰고 있는 발전되고 있는 전기를 어떻게 하면 좀 더 효율적으로 쓰느냐 여기서 새로운 신산업을 만들어낼 수 있다라고 보는 거죠. 그래서 저는 IT가 이런 형태로 지금까지 적용되지 않던 모든 산업에 다 아주 면밀하게 이게 적용이 되다 보면 아마도 새로운 산업들을 만들어낼 수 있다 이렇게 보고 있습니다. There are other concerns about there being some 30 government ministries and institutions that are involved in this Creative Economy Action Plan. Of course, this is a wide range of content that they're going to be going over and a lot of moving parts as well. What can the government do at this point and moving forward as well to make sure that everything runs smoothly? 사실은 이 창조경제의 그 컨덕터는 정부가 아니고 국회라고 생각을 합니다. 국회가 여러 정부의 정부 관계자들을 불러 모으고 또 민간을 불러 모으고 해서 또 법을 바꿔야 되고 이 판을 바꿔야 되기 때문에 국회가 주도적으로 이런 일을 해줘야 된다는 것이 제 생각이에요. 근데 다행스럽게도 우리 새누리당에서는 창조경제 일자리 창출 특별위원회라는 위원회를 만들어서 그 위원회를 통해서 부처를 뛰어넘는 정말로 우리가 집중해서 봐야 되는 그런 산업의 생태계를 집중적으로 검토하고 거기서 필요한 법과 제도를 만들어내고 또 정부에 요구하고 하는 이런 역할을 지금 하고 있거든요. 그래서 정부 부처가 그런 것들 아젠다를 만들어서 하고 있지만 더 나아가서는 국회가 좀 더 큰 스펙트럼에서 정부를 관리하고 또 정부를 리딩해서 그런 판을 깔아줘야 된다 하는 겁니다. 예를 들어서 주차장에 선을 먼저 그려놔야 차가 제대로 들어가지 않습니까? 그런 것처럼 미지의 땅에다가 우리가 국회가 먼저 법을 통해서 선을 먼저 그어주는 역할 이런 것들이 저는 국회가 해야 될 일이라고 생각하고 정부와 국회가 그렇게 긴밀하게 협조한다 그러면 아마 잘 될 수 있다라고 저는 생각을 하고 있습니다.
And at the opening ceremony of the K-Valley Forum, you said that you would present, quote, a new paradigm of the creative economy to enhance national competitiveness. What is going to be the major point of emphasis for the K-Valley Forum? 사실은 그 분당 판교 지역에 98년도부터 아주 급속도로 성장했던 그런 벤처 기업들이 많이 모여 있습니다. 그래서 제가 그 기업들을 이렇게 쭉 좀 리스트업을 해봤더니 저희가 한 50개 기업을 리스트업 해봤는데 그 50개 기업의 레비뉴가 한 60조 정도가 되더라고요. 그래서 이 훌륭한 기업들이 여기 많이 있구나 하는 걸 이제 저희가 알게 됐어요. 근데 그 기업들이 필요한 것은 기술과 사람이거든요. 근데 사람들이 부족해서 인재가 없다고 계속 인력난에 고통을 받고 있습니다. 근데 좀 더 스코프를 넓게 보니까 그 주변에 대학이 한 20개가 있어요. 그래서 학생들이 한 20만 명이 그 학교에서 수업을 받고 있는데 거기서 받는 그 20만 명의 학생들은 이 지역에 이런 훌륭한 기업이 있다는 걸 모르고 있는 거죠. 그래서 전부 대기업을 가려고 그러고, 그래서 이 기업과 대학과 그 주변에 있는 연구소들 함께 모여서 우리가 어떻게 하면 서로가 서로에게 도움을 줄 수 있느냐 하는 걸 같이 고민하자. 같이 고민하면 아마 거기서 서로가 서로에게 도움을 줄 수 있는 여러 가지 아이디어를 만들어낼 수 있고 또 그거를 실천할 수 있을 것이다. 그래서 K-밸리 포럼을 만들게 된 겁니다. 그래서 저희는 그 안에 있는 모든 자원이 어떻게 하면 서로가 윈윈을 할 수 있는, 또 기브 앤 테이크를 할 수 있는, 이 소통을 잘할 수 있는 이런 것들을 잘 만들어서 서로가 도움이 될 수 있는 그런 그 지역을 만들려고 하는 거, 생태계를 만들려고 하는 겁니다. 네. And when looking at the current landscape and looking at this vision for Korea moving forward for the creative economy, are there any businesses, any contents in particular that you look at and see as being a role model for where you would like Korea to go? 예를 들어서 카카오톡이라는 회사, 그 카카오톡은 스마트폰이라는 인프라가 깔렸기 때문에 급성장을 하게 된 회사입니다. 처음에는 적자를 많이 봤죠. 그렇지만 작년부터 흑자로 돌아섰고 올해는 레비뉴가 한 3천억 정도까지 올라갑니다. 또 과거에는 아까 말씀드린 대로 PC 초고속 인터넷망이 깔리니까 NHN이라는 회사 또는 온라인 게임 회사들이 급성장을 했죠. 그러니까 어떤 인프라를 우리가 잘 만들어 주냐에 따라서 그 인프라 속에서 상당히 새로운 그 생명체, 새로운 기업들이 잉태되고 자랄 수 있다, 이렇게 보는 거예요. 그래서 카카오톡이라든지 뭐 이런 회사들이 지금 저희 눈에 띄고 앞으로는 그것이 농업에서도 또는 수산업에서도 또는 뭐 건설에서도 나올 수 있게끔 하는 것이 바로 창조경제 인프라다, 저는 그렇게 보는 겁니다. And specifically, what sorts of higher value-added businesses are being paid attention to right now? 저는 사실 그 농업을 주목하고 있습니다. 농업을 선진화해서는 모두가 해파하지 않다. 그렇지만 농촌이 선진화되면 거기 농촌에서 실제 농업을 하시는 어르신들도 해피할 수 있다. 그래서 농촌을 선진화하는 것이 굉장히 중요한 문제다 하는 겁니다. 그래서 이 농촌에 있는 어르신들이 직접 농사를 짓지만 그 농사가 어떤 스마트 온실 같은 것을 이용해서 이게 유기농 농사로 업그레이드가 돼가지고 굉장히 그 부가가치를, 그 높은 부가가치를 만들어내고 또 태양열 같은 걸 또 활용을 하고 그런 그 2차 산업도 활용을 하고 또 이것이 이제 중국이나 일본 같은 데하고 대규모로 수출하는 이제 이런 형태로 해서 1차, 2차, 3차 산업이 합쳐진 6차 산업, 이런 것들이 상당히 많은 일자리를 창출하고 또 많은 사람들을 행복하게 만들 수 있겠다라는 겁니다. 그러니까 지금까지 농업을 선진화하겠다는 이런 개념에서 농촌을 선진화하겠다는 개념으로 전환을 한다면 많은 분들이 행복할 수 있다, 이렇게 봐요. 그래서 저는 우리의 미래 산업은 사실은 농업 같은 데서 찾을 수 있겠다라고 보고요. 교육 이런 것도 다 지금 바뀌어야 되는 시점이기 때문에 교육도 굉장히 중요한 새로운 산업이다. 또 의료 이런 부분도 저희가 패러다임을 바꾸고 룰을 바꾸고 틀을 바꾸면 거기서 상당한 부가가치가 나올 수 있고 많은 사람들을 행복하게 할 수 있다, 이렇게 생각을 하고 있습니다. With all of this in mind, of course, it comes down to the people and human resources. You yourself have been very focused on making sure that talented people are recruited and also putting sort of innovative recruiting systems in place as well. Under that sort of umbrella, you've talked about the 5D process
and fostering Sarah-type talent. Tell us a little bit about those two concepts. 이 세상이 지금 스마트 시대가 됐고 상당히 연결되어 있는 상황. 그러니까 이 연결되어 있는 상황은 과거에 우리 피라미드 구조의 이런 그 체계에서 완전히 뭐 새떼 같은 그런 체계로 지금 바뀌어가고 있습니다. 그렇기 때문에 과거 이 피라미드 구조에서 리더십을 발휘했던 그런 그 변수들이 지금은 바뀌었다는 거죠. 그래서 제가 강조하고 있는 것이 이제 스토리, 엠파티, 그다음에 리질리언스하고 어치브먼트 이 네 개의 키워드로 세라라고 제가 부르는데. 과거하고는 다른 자기만의 스토리를 갖고 정말로 자기가 어떤 부분에서 굉장히 행복해질 수 있는 그런 것들에 몰입하고 그걸 통해서 자신의 어떤 그 성취감을 얻어내는 이런 인재들이 결국은 이 미래 시대에는 리더가 될 수 있다고 저는 보는 거죠. 그래서 창조 경제의 핵심은 사람인데 그 사람이 과거와 같은 형태로 교육되어진 사람으로는 안 된다. 그래서 이런 새로운 생각을 가지고 새롭게 뭔가에 미치면서 행복할 수 있는 사람들이 결국은 창조 경제의 리더가 될 수 있다고 저는 보는 겁니다. And speaking about Sarah-type talent, you have written a book on the topic. Tell us a little bit more about the book and what you were trying to achieve with it. 이 책에서는 이제 우리 변하는 세상에 대해서 제가 얘기를 많이 했고요. 그 변하는 세상이기 때문에 우리가 새로운 생각을 가지고 또 새로운 타입의 그런 경쟁력을 갖춰야 된다는 얘기를 이 책을 통해서 지금 하고 있는 거죠. 네. And what are your plans specifically, your plans for developing these human resources that are going to be needed to move this vision for a creative economy along? 우리 지금 박근혜 정부에서는 그 스펙추얼 시스템이라는 걸 하고 있습니다. 그게 뭐냐면 좋은 인재를 육성하기 위해서 교육이 바뀌는 것도 중요하지만 교육이 바뀌는 건 시간이 많이 걸리기 때문에 결국은 이 교육의 마지막 골이 어디냐면 일자리지 않습니까? 그러니까 그 일자리에서 어떤 인재를 선택하냐가 굉장히 교육에 중요한 영향을 미친다. 그래서 일자리, 그러니까 채용을 하는 과정에서 과거처럼 스펙을 보고 학교를 보고 뭐 토익 점수를 보고 학생 그 채용을 하지 말고 인성과 정말 이 사람이 뭘 좋아하고 무엇을 통해서 행복을 느끼는지를 먼저 보고 그래서 그런 방법론으로 1차 면접 대상자를 뽑아주면 그렇다면 지금 과도하게 시간을 허비하고 있는 그런 스펙 쌓기 또는 뭐 토익 점수를 올리는 일 이런 거에서 좀 젊은이들이 피해 나갈 수 있다. 또 설사 고등학교 때 공부를 좀 안 해서 뭐 지방대학을 간 친구들도 그 지방대학을 갔을 때 자기가 뭔가 원하는 것을 경험하고 또 그것을 알아냈을 때 그런 친구들이 그걸 할 수 있는 일자리를 찾을 수 있는 이런 방법론을 이제 소셜 네트워크가 가능해지고 소셜 리크루팅이 가능해지기 때문에 그런 방법론을 통해서 채용 방식을 좀 바꿔주면 저는 그 채용 방식에 따라서 대학 교육이 바뀔 것이다. 대학 교육이 바뀌면 또 고등학교, 중학교, 초등학교 교육이 점진적으로 바뀌어 나갈 수 있다. 이렇게 생각을 합니다. 그래서 지금 우리 박근혜 정부에서 이제 직무 교육, 교육하고 그다음에 이런 스펙추얼 같은 걸 통해서 새로운 인재를 육성하는 방법을 찾고 있고요. 제가 국회에서는 이제 미래인재 육성 포럼이라는 연구단체를 만들어서 비보이 같이 학교를 다니지 않지만 굉장히 열정적으로 그 어떤 일에 종사하는 이런 사람들도 국가 장학금을 받을 수 있는 그런 시대를 만들어야 되겠다. 단지 비보이가 장학금을 못 받는 이유는 학교를 안 갔기 때문인데 만약에 그 사람들한테 이 사람들의 그런 엘리먼트 그 열정을 평가할 수 있는 기준만 있다면 근데 얼마든지 줄 수 있는 거 아니겠는가. 그래서 그런 걸 지금 국회 차원에서 연구를 하고 있습니다. This vision for the creative economy is really in its infancy stages, just taking the first steps really now. As you look ahead to the next few years, how do you expect things to move along and what changes can we expect to see? 사실은 우리나라 대통령들 중에서 국가 발전을 통치 철학으로 내세우지 않고 국민 행복을 통치 철학으로 내세우신 첫 번째 대통령이 박근혜 대통령이시고요. 또 박근혜 대통령께서는 대한민국이 지금까지 오던 이 산업사회를 리딩하던 이 패러다임에서 지식사회로의 트랜스퍼 또 정말 미래를 위한 트랜스퍼를
굉장히 강조하시고 그것을 아주 확고한 철학으로 갖고 계신 분이기 때문에 아마 5년 내내 이 창조경제 패러다임을 계속 주장하실 겁니다. 만약에 우리 사회가 정말로 어떻게 우리 패러다임을 바꿔야 되느냐를 고민하기 시작한다면 저는 우리 국민들은 그걸 바꿔낼 힘이 있다고 저는 생각을 해요. 그래서 과거의 건설 산업이 아니고 과거의 에너지 산업이 아니고 과거의 수산업이 아니고 과거의 농업이 아니고 이제는 새로운 형식의 건설, 새로운 형식의 에너지 산업, 새로운 형식의 농촌 이것이 아마도 이 5년 동안에 점진적으로 그 개선 작업을 하지 않을까. 그래서 적어도 이렇게 산업화로 가던 배가 적어도 방향을 틀어서 새로운 시대를 향해서 방향을 틀어서 배가 움직이는 그런 정도의 역할은 우리 박근혜 정부가 훌륭하게 해낼 수 있지 않을까 이런 생각을 갖고 있습니다. I would be remiss if I didn't ask you about social networking services. You are very active on Twitter. What sort of purpose does that serve for you? What sort of purpose will it serve in the future for all of us? And what reactions have you gotten from people? 창조경제를 모르겠다는 사람들이 많이 있어서요. 그래서 저는 사실 창조경제라는 말이 그렇게 복잡하게 생각할 건 아닌데 왜냐하면 사실 우리가 노래를 만들면 노래를 누가 만들고 있다 그러면 노래가 나오기 전에 모르지 않습니까? 노래가 나와서 불러봐야 이 노래가 재밌는 노래다, 좋은 노래다 나오는 것처럼 영화도 마찬가지고요. 창조경제라는 것도 사실 우리가 지금 인프라를 어떻게 디자인을 해야 되느냐, 그 인프라를 새롭게 만들기 위해서 어떤 법을 제거해줘야 되느냐, 어떤 정책을 써야 되느냐, 어떻게 예산을 집어넣어야 되느냐 이런 것들을 지금 고민하고 있거든요. 그렇기 때문에 창조경제가 보이지가 않죠. 그래서 제가 틈나는 대로 제 아이디어를 자꾸 정리를 해서 페이스북, 트위터에다가 계속 올리고 있어요. 나중에 그걸 이제 하나로 묶으면 좀 책이 되지 않을까 하는 생각도 있고 또 답답해하시는 우리 국민들이나 유권자들한테 그때그때 제가 생각나는 대로 설명을 좀 드리려는 이유로 그렇게 올리고 있습니다. Lawmaker Jun Ha-jin, thank you very much for being on the show. We'll be sure to follow you on Twitter, and we appreciate the insights. 네, Thank you very much. 감사합니다. 예, 좋은 시간이었어요. 감사합니다. 네, 네.